രീതിയുമെല്ലാം മാറ്റിമറിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു കത്തേവാടി ഗുജറാത്തി മോഹൻദാസ് ഗാന്ധിയിൽ നിന്ന് മഹാത്മാവായി തീർന്ന ആ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് നിശ്ചയമായും ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഗാന്ധി ഫെസ്റ്റ് എന്ന രൂപത്തിൽ 3 ദിനങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഈ ആഘോഷ പരിപാടി വടകരയിലെ സാംസ്കാരിക ലോകം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നാം ഏവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന കർമ്മമാണ്. ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയുമാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന മഹാദേവ് ദേശായിയുടെ ചെറുമകൻ നാരായണൻ ദേശായിയുടെ മകൻ ശ്രീ അഫ്ലാത്തൂൺ, സമാജ്വാദി ജൻ പരിഷത്തിൻ്റെ ദേശീയ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി, ഗാന്ധിയൻ ധാരയിലെ പ്രമുഖനായ സമരനേതാവ്, ഉത്തർപ്രദേശിലെ കൊക്കക്കോള വിരുദ്ധ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മഹത് വ്യക്തിത്വം, മാതൃഭൂമി പ്ലാച്ചിമടയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ലോക ജല സമ്മേളനത്തിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത പ്രിയങ്കരനായ ആദരണീയനായ ശ്രീ അഫ്ലാത്തൂൺ ആദരപൂർവം സ്നേഹപൂർവം ഈയൊരു ചടങ്ങിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ക്ഷണിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ. With immense pleasure, we invite Mr. Aflatun, grandson of Mahadev Desai, who was Gandhi's private secretary, son of Narayan Desai, National Organizing Secretary of Samajwadi Jan Parishad, prominent leader of the Gandhian movement, led the anti-Coca-Cola protest in Uttar Pradesh, participated as a special guest in the World Water Conference organized by Madhubhumi at Plachmada. Welcome, sir. Thank you for your kind words. Respected Chairman, sir, friends and comrades sitting in this hall, first of all, I feel guilty because I do not know Malayalam. I've been coming to Kerala since 1992. Vinod Payyada, Regina, Joshi Jacob, they were members of a student organization, Samta Vidyarthi Sangatana. And I was member of Samta Yuvajan Sabha in Varanasi in Banaras Hindu University. So we met in Loya Vichar Vedic Conference in 1992 in Tiruvananthapuram. And we have been since meeting many times, but I did not give any effort to learn Malayalam. Of course, whenever one speaks in Malayalam, I catch the Sanskrit words. So I can guess from that. But I should have learned Malayalam. And while saying this, I must quote Mahatma Gandhi that our love for English, everyone, the educated class, the political class, and Gandhi says that our love for English has created a chasm, a difference, a deep difference between the masses and the political class. This is what, not me, Mahatma Gandhi has said about when he is talking about provincial languages. I would like to start today's talk. First of all, another thing, my English is not my mother tongue and it's not my language. I do not think in English, so please excuse me for whatever English I know or we have to communicate. So that's why please excuse me for my broken English. So first thing we should remember, I would like to mention
two incidents. Both of the incidents occurred yesterday, Gandhi's birthday, 2nd October. One incident that took place in India. The other incident was global. And we should first talk about the global incident. You know that dozens and dozens of activists of civil society, they started from Spain in order to reach Gaza to provide them with humanitarian aid. And they were stopped by the cruel, fascist, Zionist Israeli forces yesterday only. But they were successful in this, that they could not reach Gaza. But at least they were able to raise a consciousness throughout the world. Not only this all, the whole world. At least they attracted an attention about the cruelty of Israel. And that is, we should remember Mahatma Gandhi, who clearly supported existence of Palestine. He said that Palestine is as much of Arabs as Englishmen are for England. That's also told by Mahatma Gandhi. So we should remember this. This was the global level incident. And in India, a much smaller program started a Padyatra from Rajghat. There is a Rajghat in Varanasi also, and there is the Rajghat where Gandhiji's Samadhi is there in Delhi. And this Rajghat of Varanasi, very few people in this hall might be knowing about that. It was once headquarters of Bhudan movement. The railway ministry sold that plot of land when Lal Bahadur Shastri was the railway minister and Vinobaji was alive in 1960. That campus was the center of many movements of Sarvodaya movement. Jayaprakash ji used to visit during 1974 movement. And that period, Acharya Kripalani, Ashok Mehta, they also came to that campus. And that campus was razed to earth by the present union government. This was a conspiracy by the Modi government, and it was all the buildings. What was being done there? There was a publication of Gandhian, Gandhi, Lohia, JP's literature, Vinoba, their literature was published from there. I remember Gita Pravachan in so many, 16 languages. It was published from there. And now, without any reason, it has been raised to earth. So, a small group has started a Padyatra from Rajghat, Varanasi to Rajghat in Delhi yesterday. So, these two incidents we should definitely remember while we are sitting here. And now I would like to, I was told by Vinod that some young youth will also be participating because you have organized some competitions, elocution, debate, etc. So this part I want to dedicate to the youth. First thing, there are many books on Gandhiji, and if you talk about books or the collected works of Mahatma Gandhi, it is
more than 100 volumes, this thick, more than 100 volumes, and it is available in English, Hindi, Gujarati, and I think in Odia also. So, and it is more than 100 volumes, so I don't think any literature person, I am not offending the literature person, might have written so much. Because, and while telling you this, I want to tell one small thing which the younger generation should always keep in their mind, and this is written in many original books by Mahatma Gandhi in the beginning. He writes to the readers, he appeals to the reader that while going through my books or my literature or my written words or spoken words, you may find very discrepancies, contradictory things, but don't, of course you can find, because my life was, as he says, as his autobiography, the title of the autobiography, My Experiments with Truth. So if my life is experiments with truth, and also he said that my life is my message. This is also a famous of Gandhi. He was learning Bengali during the last days before his death. So he was writing this sentence in many languages, which he knew. My life is my message. So, and perhaps Sahadevan's translation, the same title is there. My father wrote a 4-volume biography of Mahatma Gandhi. This I want to mention because when he had an open heart surgery and then he was kept in ICU, so when I first went there to meet him, the first thing he said that now I can complete my mission. So that mission was to complete this biography. So he completed it, but later on he said, and he felt that these 4-volume biography only researchers will read. The common people, we are not going to read those thick 4 volumes, about 2,500 pages. It has been translated in many languages, but he said, I should change the font. And you know, 2002, the Gujarat massacre occurred. And after that, he felt, he's a Gujarati, he was a Gujarati, my father. So he said that I want to do a prayashchit. Why? I am a Gujarati, I live in Gujarat. Gandhi was from Gujarat. Even then, not less than 2,000 people were murdered in Gujarat. So that is our fault also. So what did he think, do for the prayashchit? He started Gandhi Katha or Bapu Katha. So like the religious, some person, they tell us the Ram Katha. Similarly, he started and he said that first I will finish all districts of Gujarat, then only I will go out of Gujarat. And he was, he tried this form of Gandhi Katha. So, this kind of, I want to just to give emphasis on this, that maybe discussions like this are more important. This whole event organized by Vadagara friends, I am much influenced by, impressed by this, because the books will not be so effective. If you go directly to the youth,
you have organized debate, you have organized perhaps essay competition also. So these things will have more effect. And also, because one thing you must be feeling that many wrong things are propagated about Gandhi by those who are afraid of Gandhi. Maybe those who killed Gandhi because of his activities. And what were the activities? As our leader Ram Manohar Lohia used to say, that the struggle between liberal and fanatic Hinduism, it has been going on since 2000 years. It is said that there was a period when lead was liquefied lead was poured inside the ears of women or Dalits. So this was also a period. So he says, Lohia says that this struggle is going on since 2000, and whenever the fanatic side of this struggle, they are strengthened, then the whole society goes backward. In many aspects or many facets, like Lohia said, that regarding property, regarding gender relation, man-woman equality, regarding Sahisnuta, I don't know, Sahisnuta Malayalam mein chalta hai. So Sahisnuta, these things, he said, consider these 4 criteria. Whenever liberal people are strengthened, the whole society moves forward. And we think that Nathuram Godse or his ideology, he was not alone. The main thing was they were afraid of Gandhi. Gandhi took out thousands and thousands of women out of their home, and they went to jail even. My mother was 14 years old when she was arrested in 42, and she was there in jail for almost 3 years in Cuttack jail, Odisha. My mother is from Odisha. So I'm just giving an example. Thousands and thousands of women, and Gandhi says that Satyagraha brought the Indian women from the darkness of their homes. So this was one reason, I think, that the fanatic group must be. And then another struggle which is strongly and closely associated with Kerala was the Travancore thing. And Sarojini Naidu said that it was Mahagatha. Mahagatha, you understand, epic of Travancore. So Mahadev Desai wrote the history of Travancore movement, the whole 10, 12 years. So I want to just read out a small dialogue between the representatives of Nambudris who had come to Gandhi, and they discussed with Gandhi. So it's very small dialogue, but I think we should go through it. This I had written when in 2010, Mathrubhumi was remembering Gandhiji's visit to Kerala.
So they invited me to Trichur, Kannur. So at that time I had gone through this Gandhi and Kerala connection, and we should remember George Joseph also. George Joseph, the Young India, the journal which Gandhi later on edited, it was earlier edited by George Joseph. The newspaper was, that magazine was edited by George Joseph. And also, so I think he was almost of the same age or maybe a little younger than Gandhi. So Motilal Nehru, I'm just telling this short story also. He brought out his English newspaper from Allahabad, Independent. So George Joseph was first editor of that newspaper, and he was arrested. He was sentenced to 1 year of jail, and he was in jail of Uttar Pradesh, first in Naini, then in Agra for whole 1 year. So after coming back to Kerala, he told Gandhi that I want to do satyagraha for temple entry of Dalits. So Gandhi said, no, this should be led by Hindus, because Hindus have created this problem. So I will not allow you to lead this. So this is a small incident. Now I am directly quoting a dialogue between Nambudris and Mahatma Gandhi, representatives of Nambudri. So please pay attention to this. I am quoting only a very small portion of conversation between Gandhiji and a Nambudri trustee. He may be a trustee of some temple also. Trustee, Gandhiji, will you prove to me that you are entitled to prevent them from using the roads? This was not entering the temple. Just passing through the road was not allowed. So, a trustee says that, will you prove to me that you are entitled to prevent them from using the roads? I am sure. Gandhi said, will you prove to me that you are entitled to prevent them from using the roads? I am sure that the suppressed classes have as much right to use the roads as you have. The Shastra nowhere lay down that they may not use these roads. This was Gandhi said. So Nambudri, why Mahatma Ji do you use the word suppressed for these classes? He asked. Do you know why they are suppressed? Gandhi, oh yes. Now please give attention. Just for the same reason that Dyer massacred the innocents in Jallianwala. Nambudri, so you think that those who introduced the custom were Dyers? General Dyer, who ordered shooting in Jallianwala Bagh. You would call Shankaracharya Dyer? Nambudri asked. Gandhi, I am calling no Acharya a Dyer, but I do characterize your action as Dyerism. And if indeed any Acharya was responsible for introducing this custom, his ignorance was as monstrous as that of General Dyer. This was Gandhi's reply. So, Gandhiji's comparison of caste discrimination to the most cruel mass operation by a British officer shows his pain at the oppression of Dalits and his feelings for them. It's my earnest request to So this example I wanted to give in Vadagara also.
this dialogue. And you know that the struggle is still going on. The exploitation has not yet stopped, and it's still going on. I want to, how much time I have more? 10 minutes more. Okay, thank you. So I want to introduce a book to you. It's a small book by Mahatma Gandhi, and as my friend told me, it has been translated in Malayalam also, but outside there were 2-3 stalls, it was not there. I inquired. This is constructive program, its meaning and place. Actually, Gandhi, according to Gandhi, this is the blueprint of Purna Swaraj. According to Gandhi, he says that this is this. So, I give importance to this book as much as our Marxist friend give importance to Communist Manifesto by Engels and Marx. Or our Ambedkarite friends, they give importance to Baba Saheb's book, Eradication of Caste, which was a lecture which was supposed to be addressed in Lahore, Jati Pati Todak Mandal. And his lecture was cancelled. And in that, Gandhiji gave in place of Baba Saheb's address that conference. But Baba Saheb wrote that book about whatever lecture he would have given there, and it's considered, it has the same status as Communist Manifesto in Dalit movement. So I give this book the same status for all those who like Gandhi. Why? It gives a blueprint. Whenever there is a revolutionary group and you have some idea or some dream of a world, so it should have a reflection in your group also, in your activities also. This is very important. So all those points which are covered here are, I think that they are necessary for changing the whole society. I would give only few points from there. Like, he talks about economic equality. This is one of the constructive programs. And he says, while describing this point, he says, most of the property is now in the hands of a very few people, the rich people. So that should be leveled down, and those who do not have anything, their status of property should be leveled up. So this was economic status. Regarding women, he says that all those rules, laws, and traditions through which women are exploited, they are not made by the women. And he compares to the ancient slaves, that sometimes when slaves, even if they came out of slavery, it was so strong that they could not think that now I am free. This they could not imagine. So he says that status of women is also like that. So one thing. Another example, a lot of publicity was given to BJP government's Swachhata Abhiyan. Malayalam mein kya kehte? Swachhata? Swachhata Abhiyan. You might have seen the whole hoardings throughout the country with Gandhiji's spectacle. The symbol was Gandhiji's spectacle. But
when Gandhi talks about Swachhata or sanitation, what does he say? He says that in Indian society, there is a huge gap between those who do the work by shram, by labor, and those who do their work by buddhi. The buddhi people are in important position, and Gandhi says that my Safai program is to bridge this gap between shram and buddhi. So our society, the caste-ridden society, has this, that the shram, the people who do shram are not given importance, they are not paid much, and people who are teachers, they are in a well-to-do position. So, and small things, you can say that adult education. So that is not the government kind of adult education. Gandhi says that adult education is not merely teaching literacy. Word of mouth. When you talk to some people, those who are not literate, not educated, there is a difference between educated and literate. So we should keep in mind. So Gandhi says, political education, and it is from this book, I am not taking your time. So he says that political education is my understanding of adult education. Political education, mind you. So this is about adult education, and similarly, there are many points. I will go in short. I have talked about provincial language. When he talks about khadi, now, not the present day khadi, when Gandhi, during 40, he has given some statistics about khadi, that how many women are employed, how many Muslims are employed, how many weavers were there. His Spinners Association gave these statistics every year. Now, Khadi Commission does not give this. We have forgotten all that. But Gandhi's idea was that if Khadi is a decentralized way of production, and Gandhiji quotes Jawaharlal ji that it's a royal पोशाक को क्या कहते हैं, uniform of independence, of Swaraj. So that was Jawaharlal. Gandhi has quoted Jawaharlal in that. So he says, since this is a decentralized mode of production, the government can crush, it cannot crush if it is decentralized up to a family level. Then government can never crush it. And in the last, I will give you a small quotation, which is also there, and I think it is the first point which Gandhi has given about communal harmony. He is so desperate, and so he felt by heart. Very old people who are sitting there, they must be knowing, and some must have read about it, that during the British regime, on the railway station, they used to say, Hindu pani, Muslim pani, Hindu chai, Muslim chai, publicly. And this was promoted by the Britishers. That this was officially done on the railway station. So Gandhi says that
he is very hurt about this, and then he says that this unity should not be only political unity. It should be at the society level also. And he explains it. He says that most of us think that in a democracy, the power comes through, I am finishing it in the last. The power comes through parliament and trickles down to the common people. He said that this is totally a wrong understanding. This has come due to study of the shallow study of British history. He says that the real power resides with the people, the common people. The power which the common people have to perform satyagraha is the real power. This is what Gandhiji says, and he explains that we just delegate our representatives for 5 years or a few times, but the main power is the people's power. And without people, there is no meaning of parliament. So I am again very thankful to you that you gave an opportunity, and I hope you could understand my English. I do not speak in English often. So thank you so much. जी, आपने आज आकर हमको दे दिया संदेश, हम लोग बहुत ही खुशी से स्वीकार करता हैं और धन्यवाद आपकी बातों में शुक्रिया. So you have depicted the real life of Gandhi because of your grandpa Mahadev Desai, who was the private secretary of Gandhiji. Thank you so much. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ചടങ്ങിൽ നടക്കേണ്ടത് മുഖ്യപ്രഭാഷണമാണ്. ശ്രീ PN ഗോപികൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പ് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനും ആദരണീയനുമായ ശ്രീ EK വിജയൻ MLA സദസ്സുമായി സംവദിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷനും സംഘാടകരും തെരുവിന് ക്രമീകരണം നടത്തിയതിനുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവിടെ മഹാത്മജിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേദിയിൽ ഇനിയും ഒട്ടേറെ പേർ. ആശംസ മാത്രമാണ് അർപ്പിക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഇൻ്റർനെറ്റും വിഷ്വൽ മീഡിയയും ഇതുപോലെ പ്രിൻ്റ് മീഡിയയും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് വടകരക്കാർ സ്വാതന്ത്ര്യം അന്ന് ലഭിച്ചു എന്ന് അറിയാതിരുന്ന കാലത്ത് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക്, ആഭാരവൃദ്ധം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്കും കടന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞ ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ പ്രതിഭയാണ് മഹാത്മജി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം ഇത്തരമൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ തുനിഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെയെല്ലാം ഞാൻ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുന്നു. ഈ ചടങ്ങോടനുബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് നാം മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിക്കുന്നു നമ്മളിലൂടെ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ സംഘാടനത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാപ്പുജിയുടെ സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ. നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിന് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചത് ശ്രീ അഫ്ലാത്തോൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ഉപഹാര സമർപ്പണം നൽകുന്ന ചടങ്ങാണ് ഇനി. ഉപഹാര സമർപ്പണം നൽകുന്നത് ശ്രീ മനയത്തി അന്തരൻ, അതേപോലെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ശ്രീ അഫ്ലാത്തോൻ. ഇരുവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സാദരം ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഉപഹാര സമർപ്പണത്തിനായി. പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. Giving the token of love to Shri Aflatun.
Thank you, sir. Thank you so much. വേദിയിൽ അടുത്തതായി ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട EK വിജയൻ MLA സാറിന്. അദ്ദേഹത്തെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉപഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നൽകുന്നത് ശ്രീ PP രാജൻ. നന്ദി സർ. മുഖ്യപ്രഭാഷണത്തിനായി പ്രശസ്ത കവിയും പ്രാസംഗികനുമായ PN ഗോപികൃഷ്ണനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. We invite PN Gopikrishnan sir, reputed poet, author and orator, for keynote address. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ മനയത്ത് ചന്ദ്രൻ, ഈ മഹാസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അഫ്ലാത്തൂൺ ദേശായി, മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 3 ഇന്നലെ ഒക്ടോബർ 2 ആയിരുന്നു. നമ്മളെല്ലാം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നലെ നെടുകെ പിളർന്ന ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. ഒരു പാതി പ്രജ്ഞയിൽ നിഴലും നിലാവും, മറുപകുതി പ്രജ്ഞയിൽ കരിപൂശിയ വാവും എന്ന് കവി എഴുതിയ പോലെ ഉള്ള ഒരു ദിവസം. ഒരു പകുതിയിൽ നിലാവ്, ഒരു പകുതിയിൽ ഇരുട്ട്, ഒരു പകുതിയിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ആൾ, മറുപകുതിയിൽ കൊല ചെയ്ത ആളുകൾ, ഒരു പകുതിയിൽ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ വെറും 169 ദിവസം മാത്രം ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഈ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയെ നിർമ്മിച്ച മനുഷ്യൻ, മറുപകുതിയിൽ ആ 169 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ അവസാനിപ്പിച്ചവർ. ഒരു പകുതിയിൽ ബെരറ്റ 9mm തോക്ക്, മറുപകുതിയിൽ നഗ്നമായ ഒരു നെഞ്ച്. ഇതൊരു പക്ഷേ ചരിത്രം നമുക്ക് കൊണ്ടുതരുന്ന നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഒരു പകുതിയിൽ 156 വയസ്സ് കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ്റെ 156ാം ജന്മദിനം, മറുപകുതിയിൽ കൊന്നവരുടെ 100ാം ജന്മദിനം. ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഇന്നലെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചു തന്നു. അതിൻ്റെ ഒരർത്ഥം നിങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ പക്ഷത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊന്നവരുടെ പക്ഷത്താണോ എന്ന് ചരിത്രം ഇന്നലത്തെ ദിവസത്തിലൂടെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭരണകൂടം എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് ഇന്നലെ നാം കണ്ടു. കാരണം കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ പ്രത്യേക നാണയം, പ്രത്യേക മെഡൽ പോലെ, പ്രത്യേക ഈ കൊന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രതിഫലം പോലെ പ്രത്യേക നാണയം, കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ പ്രത്യേക കവറ്, ഈ കൊന്നവരുടെ പേരിൽ കൊന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അനുമോദന സൂചകമായി പ്രത്യേക നാണയം, പ്രത്യേക കവർ. ഈ കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ്റെ പേരിൽ ഏതാനും ചില വാചകങ്ങൾ മാത്രം. നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ആലോചിച്ചോ, നമ്മൾ ആ നാണയം ഇനി പോക്കറ്റിലിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ, നമ്മളതിട്ട് നടക്കേണ്ടി വരും, പോക്കറ്റിലിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം ചുട്ടുപൊള്ളില്ലേ? നമ്മൾ ആ കവറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കടലാസ് എഴുതിയിട്ടാൽ നമ്മുടെ മലയാളം ദ്രവിച്ചില്ലാതാവില്ലേ? അപ്പോൾ ഭരണകൂടം ഇന്നലെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ പക്ഷത്താണ്. ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാചകങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതിൽ പറഞ്ഞു, ഈ ദേശത്തെ നിർമ്മിച്ച ഒരു സാംസ്കാരിക സംഘടനയ്ക്ക് 100 വയസ്സായി. ഈ ദേശത്തെ നിർമ്മിച്ച ഈ 100 വയസ്സായ സംഘടന പലപ്പോഴും നിരോധിക്കപ്പെട്ടു.
ഈ നിരോധിക്കപ്പെട്ടതിനൊക്കെ പുഞ്ചിരിയോട് അതിജീവിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. എന്തിനാണ് ഈ സംഘടനയെ നിരോധിച്ചത്? ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിരോധനം എന്തായിരുന്നു? ഇന്നലെ അത് പറയുമ്പോൾ അത് പറയാനുള്ള ബാധ്യത പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേട്ട് നിന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ സന്ദർഭമായിരുന്നു ഇന്നലെ. കാരണം ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് വരികയാണ്. കൊല്ലപ്പെട്ടവനും കൊന്നവനും ഒരുമിച്ച് ഒരു മൊമെന്റിൽ ഒരേ നിമിഷത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൊന്നവരുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഈ സ്റ്റേറ്റ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ ബാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനാണ് നിരോധിക്കപ്പെട്ടത്? 1948 ജനുവരി 30 വൈകിട്ട് 5:17 ഗാന്ധി പടഞ്ഞു വീണു. ഫെബ്രുവരി 4 ഒരു സംഘടന നിരോധിക്കപ്പെട്ടു. ആ സംഘടനയുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പേര് പറഞ്ഞൊക്കെ പുളിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലാതെ പറയാൻ പേടിയുണ്ടായിട്ടല്ല. ആ സംഘടന നിരോധിക്കപ്പെട്ടു. നിരോധിച്ച് 1.5 വർഷം പുറത്തു നിന്നു. 1.5 വർഷം ഈ സംഘടനയെ നിരോധിച്ച് പുറത്ത് നിർത്തി. ആ സംഘടനയാണ് ഇന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ദേശീയത ഉണ്ടാക്കിയ സംഘടനയാണെന്ന്. 1.5 വർഷം അവര് പുറത്തു നിന്നു. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ നിരോധിച്ച ആദ്യത്തെ ഭീകര സംഘടന, ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിനാണ് നിരോധിച്ചത്, അല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യത്തിനല്ല. വളരെ വ്യക്തമായി അന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് പുറത്തിറക്കിയ കമ്മ്യൂണിക്കയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഗാന്ധി വധത്തിലേക്ക് നയിച്ച കൊല, കൊള്ള, അസ്വസ്ഥത ഇതൊക്കെ പരത്തിയ സംഘടന എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് നിങ്ങളെ നിരോധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിരോധിച്ചത്. അന്ന് 8ാം പ്രതിയായിരുന്നു സവർക്കർ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഗാന്ധിവധത്തിൽ 8ാം പ്രതിയായിരുന്നു സവർക്കർ. സവർക്കർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഫെബ്രുവരി 4 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്നത്തെ സർസംഘചാലക്കായിരുന്ന ഗോൾവാൾക്കർ ആണ് ആദ്യം ജയിലിൽ പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 1 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ സവർക്കർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഗോൾവാൾക്കർ ജയിലിലായി. ഗോൾവാൾക്കർ ജയിലിലായിട്ട് 6 മാസം ജയിലിൽ കിടന്നു. അതിനുശേഷം നാഗ്പൂര് വിട്ടുപോകരുതെന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ജയിലിൽ നിന്ന് വിട്ടു. അന്ന് ഈ സംഘടനയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളൊക്കെ ജയിലിലായി. അന്ന് ജയിലിലായ ഒരാളുടെ പേര് LK അദ്വാനി എന്നാണ്. ജയിലിൽ പോയ ഒരാളുടെ പേരിൽ, ഗാന്ധിവധത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിരോധിച്ച സംഘടനയുടെ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ജയിലിൽ പോയ ഒരാളുടെ പേര് LK അദ്വാനി എന്നാണ്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വന്നിട്ട് വലിയൊരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടിയാണ് ഇവർ തിരിച്ചു വന്നത്, അല്ലാതെ പുഞ്ചിരിയോട് അതിജീവിച്ച് തിരിച്ചു വന്നതല്ല. ഈ പ്രോസസ്സ് എന്തായിരുന്നു? ഈ പ്രക്രിയ എന്തായിരുന്നു? ഇന്നലെ സത്യം മാത്രം പറയാൻ നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യർ, ധാരാളം നുണ ദിവസവും പറയുന്ന മനുഷ്യർ, അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നുണ പറയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ജന്മങ്ങൾ പോലും ഇന്നലെ സത്യം പറയുള്ളൂ. കാരണം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം നേടിത്തന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുദ്രാവാചകങ്ങളിലൊന്നായ, സങ്കല്പനങ്ങളിലൊന്നായ സത്യം എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയത്തോട് നീതി പുലർത്തേണ്ട സമയമായിരുന്നു. ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി നുണ പറഞ്ഞു. ഇത് ചിരിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നത്? തിരിച്ചു വരുന്നതിന് വലിയ പ്രോസസ്സിൽ കൂടിയാണ്. ആദ്യം ഗോൾവാൾക്കർ അന്നത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായ പട്ടേലിനെ കാണുന്നു. പട്ടേലിനോട് ഞങ്ങളെ നിരോധനം പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പട്ടേൽ പറയുന്നു, ഇതൊക്കെ കത്തടപാടുകളും തെളിവുകളും ഉള്ള സംഗതിയാണ്, ഞാൻ മൈക്കിന് മുമ്പിൽ വന്ന് എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയുന്നതല്ല. പട്ടേൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭീകര സംഘടനയല്ലാന്ന് തെളിയിക്കണം, നിങ്ങൾ ജനാധിപത്യ മാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണെന്ന് തെളിയിക്കണം. അതിനാദ്യം നിങ്ങൾ 2 കാര്യം ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാത്ത 2 കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴുണ്ട്. ഒന്ന്, അത് ദേശീയ പതാകയാണ്. ത്രിവർണ പതാകയെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഈ ദേശീയത എന്ന് 1000 വട്ടം നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധി നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്, ഇവര് ദേശീയ പതാകയെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ത്രിവർണ പതാകയെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവര് ജെറുവ ഫ്ലാഗ്, കാവിക്കൊടിയാണ് ഇന്ത്യൻ പതാകയായി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരും കൂടിയാണ് ത്രിവർണ പതാകയെ നമ്മുടെ പതാകയായി തീരുമാനിച്ചത്. അവരന്നത് അംഗീകരിച്ചില്ല. അപ്പൊ പട്ടേൽ പറഞ്ഞു, ഈ ദേശീയ പതാകയെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായ രാഷ്ട്രമായി, സ്വതന്ത്ര ദേശീയതയായി എന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ പടിയായി ദേശീയ പതാകയെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പട്ടേൽ പറഞ്ഞത്, അന്ന് ഈ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടായിട്ടില്ല,
പക്ഷെ അത് രൂപീകരിക്കാനുള്ള ആ സമ്പ്രദായം തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി അതിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർ ആണ്. അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഇവർ പറഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, NB ഖരെ എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ഹിന്ദു മഹാസഭ പ്രസിഡന്റ് പ്രസംഗിച്ച വാചകങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ നാവ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൊള്ളാതെയാവും. ആ തരത്തിൽ അത്രയും അപഹസിച്ചാണ് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയെ അവർ കണ്ടിരുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണം, മതേതരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണം. 85% വരുന്ന ഹിന്ദുക്കളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണഘടന, അവരുടെ ആശയങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഖരെ പ്രസംഗിച്ചത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കച്ചവടത്തിനുള്ള അവകാശമൊക്കെ കൊടുക്കാം, അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അവകാശമൊക്കെ കൊടുക്കാം, അത്യാവശ്യം അവർക്ക് അവരുടെ മതം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമൊക്കെ കൊടുക്കാം. പക്ഷേ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ് കൊടുക്കരുത്, രാഷ്ട്രീയമായ അവകാശം അവർക്ക് കൊടുക്കരുത്. അവരെ സെക്കൻഡറി സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അന്ന് NB ഖരെ ഹിന്ദു മഹാസഭ പ്രസിഡന്റ് ആ സമയത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പട്ടേൽ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ദേശീയ പതാക അംഗീകരിക്കണം, രണ്ടാമതായി ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലിയെയും അംഗീകരിക്കണം, ഈ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയെയും അംഗീകരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ നിരോധനം പിൻവലിക്കുന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ അത് മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഈ നിരോധനം പിൻവലിക്കുന്ന കാര്യം ഇല്ല എന്നാണ് അന്ന് പട്ടേൽ പറഞ്ഞത്. ഇവർ പോയി തിരിച്ചു വന്നു. ഇവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് രണ്ടും അംഗീകരിക്കാമെന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അന്ന് ഈ സാംസ്കാരിക സംഘടന ഇത് രണ്ടും അംഗീകരിക്കുന്നത്. ഈ സാംസ്കാരിക സംഘടന എന്ന് വിത്തിൻ കോഡ്സ് പറയണം, അംഗീകരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ദേശീയ പതാകയെയും ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയെയും. പട്ടേൽ പറഞ്ഞു, പട്ടേൽ മാത്രമല്ല അന്ന് നെഹ്റു വലിയ സ്ട്രോങ് സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തു. നെഹ്റു ആയിരുന്നല്ലോ പ്രധാനമന്ത്രി. നെഹ്റു പറഞ്ഞു, ഇവർ ഫാസിസ്റ്റ് കക്ഷിയാണ്. എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം, കാരണം ഞാൻ ജർമ്മനിയിലെ ഫാസിസത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഫാസിസ്റ്റ് കക്ഷികൾക്ക് ഈ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ സംഘടനയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. സാധാരണ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംഘടനയും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, അതിനൊരു പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടാവും, സെക്രട്ടറി ഉണ്ടാവും, ഭാരവാഹികൾ ഉണ്ടാവും, അതിൽ അംഗങ്ങൾ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള എന്തെങ്കിലും വഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അംഗത്വ രജിസ്റ്ററൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതൊന്നുമില്ല ഈ സംഘടനയ്ക്ക്. ആകെ സർസംഘ് ചാലക്കിനെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ബാക്കി ആരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, ആരൊക്കെയാണ് അതിലെ മെമ്പേഴ്സ്, ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഇരുളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇരുട്ടത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റൂല. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുതാര്യമായ ഇന്ത്യ കൂടിയാണ്. വെളിച്ചം, ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചം എന്നുകൂടിയാണ്. എല്ലാം അത് തുറന്ന് കാട്ടപ്പെടണം, പബ്ലിക് ആക്കണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭരണഘടന ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുക, നിങ്ങൾ ഒരു ജനാധിപത്യ സംഘടന ആദ്യമാവും. നിങ്ങൾക്ക് ആരൊക്കെയാണ് ഭാരവാഹികൾ എന്ന് പറയും, നിങ്ങളുടെ അംഗങ്ങളായി ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയൂ. ഇതൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ട് കൊടുത്തു ആദ്യം. പിൽക്കാലത്ത് ആ സംഘടനയുടെ സർസംഘ് ചാലക്കായ ബാലാസാഹേബ് ദേവരസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി അവരുണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ അവരൊരു ഭരണഘടനയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുകൊടുത്തു. അതും ഗവൺമെൻറ് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ കണ്ണീ പൊടിയിടുന്ന ഈ പറയുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റ് ഒന്നും പോരാ, മറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെ കൃത്യമായ ഒരു ഭരണഘടന 2-3 പ്രാവശ്യം തിരുത്തി എഴുതി ഗവൺമെന്റിന് കൊടുത്തിട്ടാണ് അത് അവസാനം 1.5 വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ നിരോധനം പിൻവലിക്കുന്നത്. ഈ 1.5 വർഷത്തിന് ശേഷം നിരോധനം പിൻവലിക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം അത് ഒരു ഇരുണ്ട സംഘടനയായിരുന്നു, ഒരു ഭീകര സംഘടനയായിട്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആരെങ്കിലും ആ സംഘടനയിൽ അംഗമാകണമെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും കത്ത് കൊണ്ടു കൊടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ സംഘടനയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ഒരു കത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യുവാവിൻ്റെ ആ സംഘടനയിലെ അംഗത്വം അവസാനിപ്പിക്കണം.
ഇങ്ങനെ നിരവധി നിബന്ധനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 1949 ജൂലൈയിൽ ഈ നിരോധനം പിൻവലിക്കുന്നത്. നിരോധനം പിൻവലിച്ച ഉത്തരവ് ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ആ നിരോധന പിൻവലിച്ച ആ ഉത്തരവിൻ്റെ ബലത്തിലാണ് സംഘടന, ഇപ്പോൾ 100 വയസ്സായ സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, എന്നെങ്കിലും ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഈ കണ്ടീഷനുകൾ, ഈ നിബന്ധനകളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിരോധനം വീണ്ടും അത് വരുത്താനുള്ള അധികാരം ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരോധനം താൽക്കാലികമായിട്ടാണ് പിൻവലിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ താൽക്കാലികമായി പിൻവലിച്ച നിരോധനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ഇന്നലെ ഈ പറയുന്ന ദേശീയ പതാക അംഗീകരിക്കാത്ത, ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന മതേതര ആശയത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത, ഗാന്ധിവധത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാത്തരം സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുത്ത ആ സംഘടനയാണ് ഇന്നലെ ഗാന്ധിയുടെ പിറന്നാൾ ദിവസത്തിൽ 156-ാം ജന്മദിനത്തിൽ 100 വയസ്സിന് അഭിനന്ദിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഇന്ന് ഗാന്ധി ഫെസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. നിങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെ നിൽക്കും? ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമോ? അതോ ഫാസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കൂടെയാണോ നിങ്ങൾ നിൽക്കുക? ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള കുറച്ചുകൂടി നമ്മളെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രസക്തി ഇവിടെ ഈ ഗാന്ധി ഫെസ്റ്റിനുണ്ട്. ഇന്നലെ വരെയുള്ള ഗാന്ധി ജയന്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം മുമ്പുള്ള ഗാന്ധി ജയന്തികളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു പോവും, ഗാന്ധി മഹാനായിരുന്നു എന്ന് പറയും, അല്ലേ? ഔദ്യോഗിക ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദം ആശിഷ് നന്ദി പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഔദ്യോഗിക ഗാന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 500-ന്റെ നോട്ടിലടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും കൊണ്ടിട്ട് ഇടിക്കുന്ന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ചുമരിൽ കൊളുത്തിയിടാം. നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഒരു റോഡിന്, ചപ്പുചവറ് നിറഞ്ഞ റോഡിന് മഹാത്മാഗാന്ധി റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു പേരടിച്ചു വെക്കാം. ഇതൊക്കെ ഔദ്യോഗിക ഗാന്ധിയാണ്. എന്ന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തും ചെയ്യാലോ എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഭരണകൂടം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗാന്ധി ആയിരുന്നു പലപ്പോഴും ഈ ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അനുസ്മരിച്ചിരുന്നത്. ഗാന്ധി വലിയ ആളായിരുന്നു, മഹാനായിരുന്നു, ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പൻ എന്ന് കുട്ടികൾ വിളിക്കും, മിഠായി വിതരണം ചെയ്യും, തിരിഞ്ഞു പോകും. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ആ ഗാന്ധി 169 ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചുള്ളൂ. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിത്തരാൻ മുന്നിൽ നിന്ന ആളുടെ ജീവിതം ഇപ്പൊ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ 169 ദിവസമായി ചുരുക്കിയത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ അധികാര കസേരയിലാണ്, അവരൊക്കെ നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നവരാണ്, അവരൊക്കെ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഗതിവിഗതികൾ നിർണയിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഈ അഹ്ലാത്തൂൺ പറഞ്ഞ പോലെ ജനാധികാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം ഇവിടെ വളരെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമായിട്ട് തീരുകയാണ്. കാരണം ഗാന്ധി എക്കാലത്തും പ്രതിപക്ഷമായിരുന്നു. ഗാന്ധി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നിരന്തരമായി പൊരുതിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ പോകുന്നു. 46 ആയപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, ബ്രിട്ടീഷുകാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോവാൻ നിശ്ചയിക്കുന്നു. 46 സെപ്റ്റംബർ ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഇടക്കാല ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യയിൽ രൂപവൽക്കരിക്കുന്നു. ഈ ഇടക്കാല ഗവൺമെൻറ്റിലെ മന്ത്രിമാർ അന്ന് ഗാന്ധിയെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട്, ഗാന്ധിയോട് ചോദിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഭരിക്കേണ്ടത്? കാരണം ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ മന്ത്രിമാരുണ്ടായിട്ടില്ല. മന്ത്രിമാർ പ്രവിശ്യ ഗവൺമെൻറ്റിലൊക്കെ പരിമിത അധികാരമുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകളിലൊക്കെ മന്ത്രിമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു മുഴുവൻ ഭരണവും നിർവഹിക്കുന്ന മന്ത്രിമാരായി ഇവര് മാറുകയാണ്. ഇവര് സ്ട്രഗിളിലുണ്ടായിരുന്നു, സമരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു, മന്ത്രി കസേരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗാന്ധിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഭരിക്കേണ്ടത്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപദേശം തരൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ഗാന്ധി പറഞ്ഞ ആ ഉപദേശമാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കവിത എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ ഗാന്ധിയെ ആരും കവി എന്ന് വിളിക്കാറില്ല. ഗാന്ധിക്ക് കവിതയോട് എന്തെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് വരെ ആളുകൾക്ക് സംശയമാണ്. അതൊക്കെ നുണയാണ്. വലിയ തരത്തിൽ കവിതയെയും കലയെയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. വളരെ വല്ലപ്പോഴുമേ കവിതയെപ്പറ്റിയും കലയെപ്പറ്റിയൊക്കെയുള്ള അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ആ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള, വളരെ ആഴത്തിലുള്ള അഭിപ്രായമാണ് താനും. നന്ദലാൽ ബോസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്, ശാന്തിനികേതനിലെ ചിത്രകാരനായിരുന്ന ഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹരിപുര കോൺഗ്രസ് നടക്കുമ്പോൾ പാനൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുള്ള
നന്ദലാൽ ബോസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് ചിത്രത്തിൻ്റെ സംഗീതം അറിയാം എന്നാണ്. ഒരു വാചകം പറയുന്നുള്ളൂ, നന്ദലാലിന് ചിത്രത്തിൻ്റെ സംഗീതം അറിയാം. ഈ വാചകം ഒന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലെടുത്തിട്ട് ആലോചിച്ച് ഈ നന്ദലാലിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്ങും വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഗാന്ധി എത്ര ആഴത്തിൽ അത് കണ്ടിരുന്നതെന്ന്. ഇതുപോലെ ഈ മന്ത്രിമാരോട് പറഞ്ഞു, കവിതയാണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ അത് ഒരു കേരളത്തെ ഒരുപക്ഷെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ കവിതയാണെന്ന് പറയാം. ഗാന്ധി പറഞ്ഞ ഇതാണ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഏലസ് കെട്ടിത്തരാം, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു രക്ഷ കെട്ടിത്തരാം. രക്ഷ ഏലസൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ, നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും പേടിയിൽ നിന്നോ ഭയത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ രക്ഷിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഏലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗാന്ധി പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഏലസ് കെട്ടിത്തരാം. ഈ ഏലസ് കെട്ടിയാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നവും അവസാനിക്കും. എന്താ ഏലസ്? ഏലസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, നിങ്ങൾ ഭരണാധികാരി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നു, അതിൽ ഈ ഭാഗം സ്വീകരിക്കണമോ ആ ഭാഗം സ്വീകരിക്കണമോ, അതോ ഇതോ എന്ന തീരാ ശങ്ക, ടു ബി ഓർ നോട്ട് ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഷേക്സ്പിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അത് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിൽ എത്താതെ ഉഴലുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ദരിദ്രനായ മനുഷ്യൻ്റെ മുഖം മനസ്സിലാലോചിക്കുക. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള, നിങ്ങൾ വെറുതെ ദരിദ്രനായ ഒരാളുടെ ആലോചിക്കുകയല്ല, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള അനേകം മനുഷ്യരുടെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ദരിദ്രനായ ആളുടെ മുഖം എടുത്തിട്ട് നെഞ്ചിൽ വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം വരുത്തുമെന്ന് ആലോചിക്കുക. ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം അയാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഗുണം വരുത്തണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. മറിച്ച് അയാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഗുണമോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാഭിമാനം അല്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന, ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ കുനിഞ്ഞ് താഴെ നട്ടല് തകർന്ന മനുഷ്യന് അല്പമെങ്കിലും തലയുയർത്തി പിടിക്കാൻ ആ തീരുമാനം നിങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപ്തനാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട, ആ തീരുമാനം നിങ്ങൾ എടുക്കുക. എന്തൊരു വലിയ ഉപദേശമാണെന്ന് നോക്കൂ അല്ലേ. നമ്മൾ ഇന്ന് വലിയ മാനേജ്മെന്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും, ആളുകളെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ വേണം, ആ മാനേജ്മെന്റ് ഈ മാനേജ്മെന്റ് അത് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും. ഒന്നുമില്ല, ഭരണകർത്താവ് ഇത് ചെയ്താൽ മതി. നീ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ദരിദ്രനായ മനുഷ്യനെ മനസ്സിൽ കരുത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം അയാൾക്ക് എന്ത് തരത്തിൽ അയാൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യും എന്ന കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, അത് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അങ്ങേയറ്റം ഒരു ആഴത്തിലുള്ള കവിതയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. രണ്ടാമത്, ഇദ്ദേഹം ഈ ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ രാജർഷിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജഗുരുവായിട്ട് ഇരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തു വേണമെങ്കിലും ആവായിരുന്നു, അവിടെ കസേര കയറി ഇരിക്കാമായിരുന്നു. ഏത് കസേരയും ആ സമയത്ത് ഗാന്ധിക്ക് പ്രാപ്തമാണ്, ഗാന്ധിക്ക് യോഗ്യമാണ്. ഒരു കസേരയിലും കയറിയിരുന്നില്ല. പുറത്ത് നിന്നിട്ടുള്ള ഈ രാജഗുരു ആയില്ല. പകരം അദ്ദേഹം ചെയ്തതായ, അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതിർത്തിയിൽ വലിയ സംഘട്ടനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആര് തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനം? ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വലിയ തരത്തിൽ വിഭജനം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ വരെ അയൽക്കാരായ മനുഷ്യര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പക വീട്ടാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തെരുവുകളിൽ രക്തം ഒഴുകുന്നു, നിരപരാധികൾ വരിച്ചു വീഴുന്നു, ആളുകൾ നാട് വിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നു. ഏത് സമയത്ത്? സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ. അതായത് ഇതൊക്കെ വിട്ടു, ഡൽഹി തന്നെ വിട്ടു, കൽക്കട്ടയിൽ പോയി. ഈ ചോരയുടെ ഈ ഉറവിടം അന്വേഷിച്ച് പോയി നവഖലിയിലെത്തി. 78-79 വയസ്സാണ്. നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, വൃദ്ധനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ 78-79 വയസ്സല്ല, അതും കൂടി ഓർക്കണം. ഇന്ന് 78-79 വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രായമൊന്നുമല്ല. കാരണം ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ശരാശരി ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് 85-86 ഒക്കെ ആയി മാറി. അന്ന് ഇന്ത്യൻ പുരുഷന്റെ ശരാശരി മനുഷ്യായുസ് 31 വയസ്സാണ്.
ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീയുടെ ശരാശരി മനുഷ്യായുസ് 34 വയസ്സാണ്. 1947 നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിൽ അടിച്ചു നോക്ക്, അപ്പം കാണാൻ പറ്റും. 1947 ഈ ആവറേജ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ 30കളിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് 78 വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കെടുത്താൽ 150 വയസ്സ് പ്രായം ഉണ്ടാവണം ഈ ഈ ഈ തോതിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. അത്രയും വൃദ്ധനാണ്. നാഷണൽ ഗാന്ധി മ്യൂസിയത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഡൽഹിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ, ആ സമയത്തിനു മുമ്പ് ഉള്ള ഗാന്ധിയുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് എടുക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ ഈ ലാബിൽ പരിശോധിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ചാർട്ട്, BP എത്രയാണ്, ഷുഗർ എത്രയാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോവും. അത്രയും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് പ്രഷറുള്ള, അത്രയും അനാരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഈ കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് നവഖാലിയിലേക്ക് ഈ ലഹള അവസാനിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യരോട് പരസ്പരം കൊല്ലരുത്, നിങ്ങൾ ഒരേ രാജ്യത്തിൻ്റെ മക്കളാണ്, സഹോദരന്മാരാണ്, നിങ്ങൾ പരസ്പരം ആശ്ലേഷിക്കേണ്ട ആളുകളാണ്, നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആശയമില്ല. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമാണ്. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ 500 കിലോമീറ്റർ ഏത് വഴിക്ക് പോയാലും ഭാഷ മാറും, വേഷം മാറും, ആരാധനാ രീതി മാറും. ഇങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ലോകത്ത് വല്ല മെക്സിക്കോയിലും മറ്റോ ഉണ്ടാവും. അല്ലാതെ ഇത്തരത്തിൽ ബഹുസ്വരമായ വ്യത്യസ്തതകളുടെ ആഘോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞൊരു ഇന്ത്യയെ, ആ ആശയത്തെ നെഞ്ചിൽ ഒതുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഓർക്കണം. ഇത് ആഭ്യന്തര യുദ്ധമൊന്നും ആയിട്ടില്ല, പക്ഷെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൻ്റെ വക്കീലാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നവഖാലി പോകുന്നത്. ഈ നവഖാലി പോയപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗാന്ധിവധത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച കൂട്ടര് ചെയ്തതും നമ്മൾ മറക്കരുത്. ബീഹാറിൽ വലിയ വംശഹത്യ ആണ് നടത്തിയത്. ബീഹാറിലെ വംശഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ വംശഹത്യയെക്കാളും വലുതായിരുന്നു. അതാരും പറയില്ല. 1946 ബീഹാറിൽ നടന്ന കൂട്ടക്കൊല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മുസ്ലിം കൂട്ടക്കൊല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ജനോസൈഡാണ്. അന്ന് ആരും ജനോസൈഡ് എന്ന് വിളിച്ചില്ല. എന്താ കാരണം? അന്ന് വംശഹത്യക്ക് ഡെഫിനീഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 48 UN ഡെഫിനീഷൻ വെക്കുന്നത്. എന്താണ് വംശഹത്യ എന്നുള്ള നിർവചനം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് 48 അതിനു മുമ്പ് ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജനോസൈഡ് നടത്തേണ്ടതെന്ന്. ഫാസിസ്റ്റുകൾ അന്നേ കണ്ടുപിടിച്ചു. കൂട്ടക്കൊല നടത്തി 10,000 പേരെങ്കിലും അവിടെ പെടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരപരാധികളാണ് മരിച്ചത്. 1.5 ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങൾ ബീഹാർ വിട്ടോടി. എന്തിനാ അവർ ചെയ്തത്? ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, ഇങ്ങനെ ഇവരെ തല്ലിയാൽ പാകിസ്ഥാൻ വാദം എയറിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, പാകിസ്ഥാൻ വാദം ജിന്ന കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി പാകിസ്ഥാൻ ആവശ്യപ്പെടും, പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഇവരൊക്കെ പോവും, മുസ്ലിങ്ങൾ മുഴുവൻ പോവും, ബാക്കി ഹിന്ദു രാഷ്ട്രവും ഞങ്ങൾ കയറിയിരുന്ന് ഭരിക്കും. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ അയൽപക്കത്ത് പോലും പോകാത്ത മനുഷ്യർ കണ്ടുപിടിച്ച മാർഗമാണിത്, ഭരണക്കസേര കയറാൻ. കൂട്ടക്കൊലയാണ് നടത്തുന്നത്.